பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம் போர் தீர்ந்து அமைதி காண. அகண்ட ஆனந்தம் மனத்துக்கு இல்லை. ஆக ஆரம்பித்த இடத்துக்கே திரும்ப வருகிறோம். நமக்குள்ளே தினம் தினம் நடக்கிற தேவாசுர யுத்தத்திலே நல்ல விருத்திகளான தேவசக்திகளை ஹதாகதம் பண்ணும் கெட்ட விருத்தி என்னும் அசுர சக்திகளுக்கெல்லாம் உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருப்பது ஆசைதான். உயர்ந்த சந்தோஷத்தை தருவதாக நமக்கு தோன்றுகிற நல்ல ஆசைகள் கூட உண்மையில் துன்பம் தருபவைதான். ஏனென்றால் எப்பேற்பட்ட ஆசையாயிருந்தாலும் அது ஒருவித அரிப்புத்தான். மனசில் அதிருப்தியிலிருந்து அதனால் ஏற்படுகிற அரிப்புத்தான் ஆசை. ஆசை என்பது மனசுக்கு எடுக்கிற தாகம்தான் ஆசை. ஆசை இருக்கிறதென்றால் மனஸ் என்று ஒன்று இருக்கிறது என்றே அர்த்தம். மனஸ் என்பது இருந்துவிட்டால் உபதிரவம்தான். மனஸ் ஆத்மாவுக்கு த்விதீயமான வஸ்து. அதனால் பயஹேதுவானது என்று பார்த்தோமே. இந்த மனஸ் என்கிற வஸ்துதான் அகண்டானந்தமான பரமாத்மா சிறுத்து குறுக்கி போய் ஜீவாத்மா என்று வேஷம் போட்டுக் கொள்ளும் போது இப்படி அதை சின்னதாக குறுக்க வைத்து கட்டுவது. தனி ஜீவன்கள், இண்டிவிஜுவல்கள் என்று தங்களை அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதே தனித்தனி மனஸ்களை கொண்டுதான் ஆனதால் மனஸ் என்பது பரமாத்மாவுக்கு வேறேயாகத்தான் எப்போதும் இருக்க முடியும். ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் கூட அது பரமாத்மாவை தொட்டு கவிந்து கொண்டோ அல்லது பரமாத்மாவின் சக்தி, கருணை முதலானவற்றை ஓரளவுக்கு தனக்குள்ளும் நிரப்பிக்கொண்டோதான் இருக்க முடியுமே தவிர அப்படியே அவனுடைய அகண்டாகார ஸ்வரூபத்தோடு ஒன்றாகி அவனுடைய அகண்டானந்தத்தை தானும் அனுபவிக்க முடியாது. இந்த மனசை பூராவும் அவனிடமே கரைத்து இல்லை என்றாக்கிக் கொண்டால்தான் சாஸ்வதமான அகண்ட ஆனந்தம் கிடைக்கும். வைகுண்டத்திலே, கைலாசத்திலே பேரானந்தம் அனுபவிப்பதாக சொல்வதும் கூட மனசை வைத்துக் கொண்டு பெறும் அனுபவம்தான். துவைத்த விசிஷ்டாத்வைத்த சித்தாந்திகள் இது துக்க கலப்பே இல்லாத சாஸ்வத ஆனந்தம் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட அங்கே அவர்கள் முக்தர்களாக சொல்பவர்கள் பரமாத்மாவுக்கு வேறையாக இருந்து கொண்டு வேறுபட்ட மனசால் தான் அவரை அனுபவிக்கிறார்களாதலால் நிறைந்த நிறைவு நிலையிலேயே நிரந்தரமாக இல்லாமல் குறைவுகளுக்கும் துக்கங்களுக்கும் எப்போதாவது ஒரு சமயத்திலாவது ஆளாகத்தான் செய்கிறார்கள் என்றே புராணங்களிலிருந்து தெரிகிறது. சாக்ஷாத் அம்பாள் மகாலட்சுமியிலிருந்து நாரதர், சனகாதிகள், பிருங்கி மகர்ஷி மாதிரியான மகா பெரியவர்களும் கூட தனியான ஒரு மனசோடு பரமாத்மாவுக்கு வேறே மாதிரி பாவத்தில் இருக்கும்போது துக்கத்துக்கும் கோபத்துக்கும் ஆளாவது, சாபத்துக்கு ஆளாவது, பரமாத்மாவை பிரிந்து ரொம்பவும் துக்கிப்பது, பூலோகத்தில் பிறந்து பச்சாதாபப்பட்டு
மிகவும் உக்கிரமாக தபஸ் செய்து தங்களையே வருத்திக் கொள்வது என்றெல்லாம் அவஸ்தைப்படத்தான் வேண்டியிருக்கிறது என்று புராண கதைகளிலிருந்து தெரிகிறது. அதனாலேதான் மற்ற பற்றுக்கள் ஆசைகள் விடுவதற்காக பரமாத்மா ஒருவனிடம் மாத்திரம் பற்று ஆசை வையுங்கள் என்று பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்கு என்று திருவள்ளுவர் சொன்னதற்கு மேலேயும் போய் ஆசை அருமின்கள் ஆசை அருமின்கள் ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமின்கள் என்று திருமூலர் சொன்னார். யுத்தம் தீர ஆசையை அழிக்க. நமக்கு சந்தோஷம் தருவதாக தோன்றினாலும் உண்மையில் கஷ்டம் விளைவிப்பதுதான் என்பதாக சில ஆசைகளை பற்றி மாத்திரம் நமக்கே தெரிகிறது. உதாரணமாக, அரிக்கிற போது சொரிந்து கொண்டால் ஹிதமாயிருக்கிறது என்று அப்படி பண்ணினால் அப்புறம் புண் ஜாஸ்தியாவது நமக்கு நன்றாக தெரிகிறது. அதனால் சொரிந்து கொள்ளாமல் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள பார்க்கிறோம். எல்லா ஆசையுமே அரிப்புத்தான். ஆசை என்பதே அரிப்புத்தான். அதன் பூர்த்திக்காக பண்ணுவதெல்லாமே சொரிந்து கொடுத்து புண்ணை செப்டிக்காக்குவதுதான். இதனால் என்ன ஏற்படுகிறது என்றால், ஆசையை அழித்தால்தான் உள்ளே நடக்கும் தேவாசுர யுத்தம் தீரும், நமக்கு சாந்தி கிடைக்கும். எப்படி அழிப்பது? 100, 1000, லட்சமாக இத்தனை ஆசைகள் இருக்கின்றனவே, ஒன்றை அடக்கினால் இன்னொன்று தலை தூக்குகிறதே. அந்த இன்னொன்றை அடக்கப் போனால் முதல் ஆசையே நான் செத்தேனா பார் என்று சொரூபம் காட்டுகிறதே. மரணத்தால் ஆசை அழியுமா? சரி, இந்த உடம்பு இருப்பதால் தானே ஆசை ஏற்படுகிறது. ஆசையால் துன்பப்படுவது, துன்பப்படுத்துவது, ஆசையால் பயப்படுவது, பயமுறுத்துவது, ஆசையால் அவமானத்துக்கு ஆளாவது, அவமானத்துக்கு ஆளாக்குவது எல்லாம் உடம்பு உள்ளவரை தானே. செத்து போனவர்களுக்கு துன்பம் உண்டா, பயம் உண்டா, அவமானம் உண்டா என்று நினைத்து மரணத்துக்கு வேண்டிக் கொள்ளலாமா? குளம் குட்டையில் விழலாமா? சான் கயிற்றை தேடலாமா? ஓஹோம், அது சொல்யூஷன், தீர்வு இல்லை. செத்து போனவர்களுக்கு ஆசையும் அதனால் ஏற்படும் பயம், அழுகை, அவமானம் முதலானதும் இல்லை என்று முடிவு பண்ணினது தப்பு. செத்து போனவர்கள் ஒரே அடியாக போய்விடவில்லை. உயிரோடு இருந்தபோது பலவிதமான ஆசைகளுக்கு உட்பட்டு அவர்கள் பண்ணிய பாபங்களை உடம்பு போன பின்னும் நரகாதிலோகங்களில் அனுபவித்து விட்ட பாக்கியை அனுபவிக்க இந்த லோகத்துக்கே அவர்கள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அதாவது அந்த உடம்புதான் போச்சு, வேறே உடம்பு வந்து விட்டது. அது மனுஷ உடம்பாகவே இருந்து மறுபடி பழையபடியே ஆசைகள் பட்டு அவஸ்தைகளை தேடிக்கொள்ளலாம். அல்லது ஒரு மாட்டின் உடம்பாகி ஏற்காலில் அவதிப்படலாம். குதிரையின் உடம்பாகி வண்டி பாரத்தை இழுத்து கொண்டு ஓடலாம். ஆக உடம்பு, அதனால் வருகிற துன்பம் இரண்டையும் சாவினால் போக்கிக் கொண்டு விட முடியாது. அதிலும் தற்கொலையால் சாவு தேடிக்கொள்வது என்னும் போது பிராணஹத்தி என்று இதுவே பெரிய பாபமாக சேர்ந்து இதற்காக வேறு மகா கஷ்டமான தண்டனைகள் அனுபவிக்க வேண்டி வரும். தற்காலத்தில் சிலர் பெரிய தப்பு காரியம் பண்ணி பிடிபட்டு விடுவோம் என்கிற ஸ்திதி உண்டானாலோ, அல்லது சகிக்க முடியாத பெரிய துக்கம் எதுவாவது ஏற்பட்டாலோ ரிவால்வரை எடுத்து தங்களையே சுட்டுக் கொண்டு விடுகிறார்கள். ஆனால் சம்சாரத்தால் உண்டாகும் தீமைகளையும் துக்கங்களையும் போக்கிக் கொள்ள இது ஒரு வழியாகுமா என்றால் ஆகாது. ஸ்தூல சரீரத்தை அழித்துக் கொண்டாலும் அப்புறம் சூக்ஷ்மமாக ஏதோ ஒரு மாதிரியான மற்றொரு சரீரம் இருந்து கொண்டிருக்கும். நாம் பண்ணின காரியம், எண்ணின எண்ணம் எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாகவும் அவற்றை அனுபவித்த ஒன்றாகவும் சாவு வரை அனுபவித்தும் தீர்க்காமல் இன்னம் பாக்கி நிற்கும் அனுபவத்தை அடைய வேண்டியதாகவும்
எண்ணின எண்ணங்களுடைய போக்குகள் மறுபடியும் அப்படியே எண்ண வைக்கிற விதத்தில் வேர் கொண்டு ஆஸ்பதமாக பற்றி கொண்டிருப்பதாகவும் அந்தக்கரணம் என்பதன் ரூபமாக அந்த மற்றொரு சரீரம் இருந்து கொண்டிருக்கும். தற்கொலையால் ஸ்தூல சரீரத்தை போக்கிக் கொண்ட பிற்பாடும் அந்த சரீரத்தோடு சுற்றி கொண்டு இருக்க வேண்டும். நாமாக சூசைட் பண்ணி போக்கிக் கொள்ளாமல் தானாக உயிர் போனால் ஜீவனின் சூக்ஷ்ம சரீரம் நரகம் அல்லது ஸ்வர்க்கத்தில் கர்ம பலனை ஓரளவுக்கு அனுபவித்துவிட்டு பாக்கியை அனுபவிக்க பூலோகத்திலேயே 84 லட்சம் யோனி வேதம் என்னும் உயிரினங்களில் எதுவோ ஒன்றாக பிறக்கிறது. சூசைட் பண்ணிக்கொண்டவனின் ஆவியோ நரகத்தில் உள்ளதை விட கஷ்டமான அவஸ்தைகளை ஆத்மகத்தி பாபத்துக்காக இந்த லோகத்திலேயே அலையாய் அலைந்து அனுபவிக்க வேண்டும். நரகம் அல்லது ஸ்வர்க்கம், அப்புறம் மறுபடி பூமி என்பதற்கு முந்தி பேயாய் அலைவது என்றே சொல்கிறோமே, அப்படி ஒரே தவிப்புடன் அலைய வேண்டும். அந்த ரூபத்தில் பசி தாகம் முதலானவற்றை பூர்த்தி பண்ணிக் கொள்ள முடியாமல் எவராவது ஒருத்தருடைய உடம்பை பிடித்து ஆட்டி வைத்துக் கொண்டு இந்த பாபத்தையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். வேப்பிலையால் வீறு வீர் என்று அடிக்க வேண்டும், அடி வாங்க வேண்டும். இதோடு நிற்காது, மறுபடி ஜன்மா வரும். எந்த தப்பு வெளிவந்து விடுமோ என்று பயந்து தற்கொலை செய்து கொண்டானோ, அல்லது எந்த தோல்வியை தாங்க முடியாமல் சுட்டுக் கொண்டானோ, அல்லது எந்த வியாதி கஷ்டம் தாங்காமல் விஷத்தை சாப்பிட்டானோ, அந்த தப்பு மாதிரியே ஒன்று அடுத்த ஜன்மாவில் அம்பலமாகி மானம் போகத்தான் போகும். அல்லது அதே போன்ற தோல்வி அப்போது ஏற்படத்தான் செய்யும். அதே மாதிரி வியாதி உபாதைப்படுத்தத்தான் செய்யும். அதனால் தற்கொலை மூலம் எதிலிருந்து ஒருத்தன் தப்புவதற்கு நினைக்கிறானோ அதனிடமிருந்து தப்புவதென்பது இல்லவே இல்லை. இதோடு கூட குட்டி போட்டு கொண்டு தற்கொலைக்கு தண்டனையாக ஆவி ரூபத்தில் அநேக அவஸ்தைகள். இதனால் எல்லாம் தான் ஆத்மகத்தி பெரிய பாபம் என்று தர்மசாஸ்திரங்கள் முடிவு செய்திருக்கின்றன. இக்கால சட்டப்படியும் கூட அது குற்றம் என்று வைத்திருக்கிறார்கள். படவேண்டிய கஷ்டங்களோடு கூட வேப்பிலை அடியும் வாங்குவதுதான் மிச்சம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம பட்னத்தாருடைய பாடல்களில் ஒன்று ரெண்டு நம்ம பார்த்துட்டே வரோம். இந்த அக்ஷரமண மாலைக்கு விளக்கம் சொல்லும்போது அதையும் சேர்த்து பார்த்துட்டு வரோம். ரொம்ப அரிய முத்துக்களான அவைகளை உங்களோட பகிர்ந்துக்கல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த ஜனங்கள் எப்படி கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லாத, ஞானமே இல்லாத, நல்ல எண்ணமே இல்லாத, இப்படிப்பட்ட அரிய பதவியை நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடவுள் நமக்கு இத்தனை வசதிகளை தந்திருக்கானே, ஏன் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்காத, எல்லாருடைய பகிர்ந்துக்காத, வறியவர்களுக்கு கொடுக்காத இப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ரொம்ப ஒரு வருத்தத்தோட சொல்றார் அவர். ஒரு பாடல்ல நாயாய் பிறந்திடன் நல்வேட்டையாடி நயம் புரியும் தாயாய் வயிற்றில் நரராய் பிறந்து பின் சம்பன்னராகி காயா மரமும் வரல் ஆம் குளமும் கல் ஆவும் என்ன ஈயா மனிதரை ஏன் படைத்தாயின்னு கேட்கிறார். இப்பேற்பட்ட மனிதர்களையும் படைச்சிருக்கிய, நல்லவாளையும் படைச்சி தீயவர்களையும் படைச்சிருக்கியே. அந்த தீயவர்கள் முன்னாடி இருக்கிற பாட்டில் சொன்ன, எப்ப பார்த்தாலும் பொய்ய சொல்வா, எல்லாரையும் நிந்திப்பா, அம்மாவை கூட கவனிக்க மாட்டா, எல்லா சதியும் பண்ணுவா, சாஸ்திரங்களை நம்ப மாட்டா, பர்த்தியாருக்கு உபகாரம் பண்ண மாட்டா, கேட்டு வரவாளுக்கு வரியவளுக்கு ஒண்ணு கொடுக்க மாட்டான்னு சொன்ன இல்லையோ. அவளெல்லாம் ஏன் படைச்சான், இவாளெல்லாம் பிறந்து என்ன போய் என்னன்னு சொன்னாலையோ. இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, நாயாய் பிறந்திடின் நல்வேட்டையாடி நயம் புரியும் தாயார் வயிற்றில் நரராய் பிறந்து பின் சம்பன்னராய் காயா மர்மம் வரலாம் குளமுமாம்
கல் ஆவும் என்ன ஈயா மனிதரை ஏன் படைத்தாய்ன்னு கேட்கிறார். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்க, நாயா பிறந்தா கூட பரவாயில்லையா. அந்த காலத்துல நாயெல்லாம் இப்பதானே பசுமாட்டுக்கு பதிலாக எல்லாரும் நாய் வளர்க்குறா. அந்த காலத்துல பசுவை நிறைய வளர்ப்பா. இப்ப நிறைய பேர் நாயை நிறைய வளர்க்குறா. எல்லா வீட்லயும் நாய் தான் நிறைஞ்சிருக்கு. அந்த காலத்துல கம்மியா தான் நாய் இருக்கும். நாயை வேட்டைக்கு வேட்டைக்காரன் கொண்டு போவானாம், துணைக்கு கூட கூட்டின்னு போவான். நாயாய் பிறந்துட்டு ஒரு நல்ல நாயா பிறந்ததுன்னா அந்த வேட்டை ஆடும் போது அந்த வேட்டைக்காரனுக்கு உபயோகமா இருக்கலாமா. அது இல்லாத தாயார் வயிற்றில் நரராய் பிறந்து அம்மாவோட வயிற்றுல மனுஷனா பிறந்ததுனால என்ன பண்ணேன்னா, சொத்து சேர்க்கணும் சொல்லி நிறைய சேர்த்து சம்பனரா பணக்காரன் ஆனேன். இது ஆகி என்ன பிரயோஜனம்? காயாத மரம், ஒரு மரம் காய்க்கவே இல்லைன்னு அதை யாராவது நெருங்குவாளோ? வரல் ஆம் குளம், குளம் வத்தி போச்சுன்னா அதன் அற்ற குளத்தில் அருநீர் பறவை போல் உற்றுழித்தீர்வார் உறவல்ல. அக்குளத்தில் கொட்டியும் மாம்பலும் நெய்தலும் போலவே ஒட்டி உருவார் ஒரு குளம் காஞ்சி போயிடுத்தன்னா பறவைகள்லாம் ஓடியே போயிடுமா. ஆனா அந்த காஞ்ச குளத்தை மறுபடியும் மழை பெஞ்சதுன்னா வாடி வதங்கி போன செடிகள் தாமரைகள்லாம் கூட மறுபடியும் உயிர் பெற்றெழுந்து முளைத்து பூக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம், காயாத மரமா, காய்க்காத மரம், பழம் கொடுக்காத மரம், அதுகிட்ட யாரு போவா? குளம் வத்தி போச்சுன்னா அந்த குளத்தால யாருக்கு பிரயோஜனம்? அது மாத்திரம் இல்ல, கல்லால செய்யப்பட்ட பசுமாடு, இதால யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம்? இப்படி இருக்கக்கூடிய மனுஷர்கள்லாம் நீ படைச்சிருக்கியே, இது எப்படி தெரியுமா? இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டான்னா, ஆற்றில் கரைத்த புலியாய் கிடாமல் என் அன்பையெல்லாம் போற்றி திருவுளம் பற்றும் ஐயா புறம் மூன்று எரித்து கூற்றை பணிகொள்ளும் தாளுடையாய் குன்றை வில்லிடையாய் ஏற்று கொடிவிடையாய் இறைவா கட்சியை கம்பெனி அப்படிங்கிறார். இதுல என்ன சொல்றாருனாக்க, ஏ பெருமானே, நீ தேவர்களை காப்பாற்றணும்னு அவளுக்கு அருள் பண்றதுக்காக முப்புறங்களையும் எரித்தாய். 3 புறங்களையும் தங்கம் வெள்ளி இரும்பு என்ற கோட்டைக்குள்ளே இருந்து அசுரர்கள் எல்லோருக்கும் துன்பம் கொடுத்து கொண்டு வந்தார்கள். 3 பேரையும் அந்த மலையோடு சேர்த்து அழித்து விட்டாய். அது மாத்திரம் இல்ல, மார்க்கண்டேயனை காப்பாற்றுறதுக்காக என்றும் 16 வயதாக இருக்கக்கூடியவனாக செய்வதற்காக அவனை கவர்ந்து செல்ல வந்த யமதேவனை நீ இடது காலால உதைத்து அவனை மாய செய்தாய். பிறகு அன்னை கேட்டுக்கொண்டபடி நீ அவனை காப்பாற்றி கொடுத்த. அது மாத்திரம் இல்ல, நீ என்ன பண்ண தெரியுமோ இல்லையோ, பெரிய மலையே நீ வில்லா வளைச்சுட்ட. திருப்பராந்தக வதம் பண்ண போகும்போது மலையவே நீ வில்லா வளைச்சுட்ட. மேரு மலையே வில்லா வளைச்சு கையில வச்சுருக்க. காளையை கொடியாய் உடையாய், நீ ரிஷபத்தை கொடியா வச்சுருக்க. ரிஷப வாகனமா உனக்கு திருமாலே அந்த சமயத்துல இருந்தார் அப்படின்னு தாங்கினார்லாம் சொல்ற. அப்பேற்பட்ட நீ என்ன பண்ணும் தெரியுமா? அடியேன் உங்ககிட்ட கொண்ட அன்பெல்லாம் ஆத்துல கரைச்ச புளி மாதிரி போகாத. நம்ம சொல்ல சமுத்திரத்தை கரைச்ச பெருங்காயம்னு வீட்டுல எல்லாரும் சொல்லுவா. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆற்றிலே கரைத்த புளி போல பயன்படாது போகும்படி செய்யாதேப்பா. என்னை நீ ஆட்கொண்டு எனக்கு அருளை நீ செய்ய வேண்டும். அப்படி நீ பண்ணலன்னு சொன்னா இந்த பிறவி பிரயோஜனமே இல்லை. நானும் மற்றவாழ மாதிரி அழிஞ்சு போகக்கூடாது. யாருக்கும் உபகாரம் பண்ணாத, பொய் சொல்லி திருந்துண்டு கெட்ட வழியில பொருளை சம்பாதிச்சுண்டு அப்படி இருந்து வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய இந்த பிறவி இல்லாமல் நீ எனக்கு என்றென்றும் அருள் புரிய வேண்டும் இறைவான் கேட்கிறார். நாமளும் இதையே எப்படி ரமண பகவான் கேட்கிறாருங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஞாமிலி போல் நீயும் மலர்ந்திலை என்றே நேர் நின்றனையன் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. ஞமிரு அப்படின்னு சொன்னாக்க சூரியன் அர்த்தம். ஞமிரு போல் நீயும் மலர்ந்து இலை என்றே நேர் நின்றானை என் அருணாச்சலா. நான் என்ன பண்றேன் தெரியுமா? கூம்பின மலர் போல இருக்கேன். அதாவது என்னுடைய இதயம் விரியவே இல்லை. ஹிருதய தாமரை மலர்ந்து அதிலே நீ வீற்றிருக்கும்படியாக நான் செய்தாதான் எனக்கு ஞானம் பிறக்கும். என்னோட இதயமானது கூம்பின மலராகவே இன்னும் இருக்கு. நீ அறிவு சுடராகிய ஞான சூரியன் அல்லவா? நீ ஞான சூரியனாக விளங்கக்கூடிய அருணாச்சலா,
நீ என்ன பண்றன்னா, இந்த மலராத மொட்டாக இருக்கக்கூடிய நான் எப்போதாவது மலர மாட்டேனான்னு வாசனை காத்துன்னு இருக்க. என்னுடைய இதய மலர்ல இருந்து கொண்டு அங்க இருக்கக்கூடிய அன்புங்கிற தேனை பருகணுன்றதுக்காக வண்டானது எப்படி மலரை சுற்றி சுற்றி தேன் உன்னை வந்து சுற்றி சுற்றி வருதோ அது மாதிரி நீயும் எப்பவாது என்னோட இதயம் திறக்காதா, அந்த இதய மலர்ல குடுகொள்ள மாட்டோமா, அதுல இருக்கக்கூடிய அன்பு எனும் தேனை உண்ண மாட்டோமா, பருக மாட்டோமான்னு நீ எனக்காக வெளியில காத்துன்னு இருக்க. எனக்கு புரியுறது. மனோகாரி லாவண்ய பீயூஷ பூர்ணி மனஷட்பதோமி பவக்லேஷ தப்த சதா மோததாம் ஸ்கந்தத்தே பாதபத்மேங்கிறார். சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் ஆச்சாரியர் சொல்லும்போது, ரொம்ப அழகான ரூபம் உன்னோட வடிவம் இருக்கே, மனதை அப்படியே கொள்ளை கொள்ளக்கூடிய வடிவம். இந்த என்னுடைய மனம் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த வண்டு, இங்க மனசை அவர் வண்டா சொல்ற. ஷட்பதகான 6 பதங்கள் உடையது, 6 கால்களை உடையது. வந்து பூனைக்கு 6 கால், புள்ளினத்துக்கு 9 கால்னு ஒரு பாடல் உண்டு. பூ நக்கி பூவை நக்கக்கூடிய வண்டுக்கு, தேனை எடுக்கக்கூடிய வண்டுக்கு 6 கால், பூனைக்கு 6 கால், புள்ளினத்துக்கு 9 கால். புள்ளினம்னா பறவை இனம், அதுக்கெல்லாம் 9 கால் 2 கால் தான். ஆனைக்கு கால் 17 ஆனதே. ஆனைக்கு கால் 17 கால் 4 கால், 4 கால் தான், 5வது கால்லாம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி. மனஷட் பதோமே 6 கால்களுடைய என்னுடைய மனமானது பவக்லேஷ சப்தகா, அந்த பவ தாபங்கள்னால எரிஞ்சு கொண்டிருக்கு. அது சதா மோதத்தாம் ஸ்கந்த தே பாத பத்மே, உன்னுடைய பாதத்தாமரை அப்படின்றக்கூடிய அந்த மலர் மேல என்றென்றும் சந்தோஷமாக உன்னையே சுற்றி ஒன்று உன்னுடைய பாதத்தாமரையில் சரணென்று புகுந்து அங்கே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றார். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலும் என்ன சொல்றாருனாக்க, புஷ்ப வனங்கள்ல ரொம்ப ஆசை கொண்டதும் அழகிய மலையில வசிக்கக்கூடியதும் எங்கேயும் செல்லக்கூடிய சக்தியும் உடைய அந்த ஆண் வண்டு அப்படி இருக்க, அந்த வண்டு என்ன பண்ணா அடிக்கடி என் மனதில் தோன்றி என் மனத்தாமரையில விளையாடட்டும்ங்கிற. அந்த மல்லிகார்ஜுன சுவாமியவே ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமானையே வண்டாக அவர் பாவித்து என்னுடைய மனம்கக்கூடிய தாமரையில் இருக்கக்கூடிய அன்பு தேனையை பருகுவதற்காக அந்த மலையில வசிக்கக்கூடியதும் புஷ்ப வனங்கள் ரொம்ப ஆசை உடையதும் எங்கேயும் செல்லக்கூடிய சர்வ வியாபியாக இருக்கக்கூடியமான அந்த ஆண் வண்டு, அந்த பரமேஸ்வரன் ஆண் வண்டுங்கிறார். அந்த ஆண் வண்டு என்னோட எதிரில் தோன்றி என்னுடைய மனத்தாமரையில விளையாடட்டும்ங்கிறார். அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றதுனாக்க, சத்பக்ஷு மன வனேஷு சப்புனக சாட்சாத் மதீயே மனோ ராஜீவே பிரமராதிபோ விஹரதாம் ஸ்ரீசைலவாசி விபுஹு. ஸ்ரீசைலவாசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆண் வண்டானது பிரமர அதிபகா ராஜீவே விஹரதாம், எங்க என்னுடைய மதியே மனஹா, என்னுடைய மனம்ங்கக்கூடிய ராஜீவே அந்த தாமரை மலர்ல விஹரதாம் விளங்கட்டம் அப்படிங்கிறார். அந்த வண்டு என்ன பண்றதுன்னா, வனேஷு சுமனஹா அப்படின்னா வனத்தில் இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்கள் எல்லாம் அதை தேடி தேடி புனப்புனக அங்கேயே சுத்தி சுத்தி வரக்கூடிய அந்த வண்டானது அதை விட்டுட்டு என்னுடைய மனம்ங்கிற தாமரை இருக்கக்கூடிய அன்பு தேனை பக்தி தேனை ரசிப்பதற்காக வரட்டும் அப்படிங்கிறார். தேவர்கள் கூட்டத்தில் காப்பதற்கு ரொம்ப ஆசையோடு இருக்கார் அவர் ஸ்ரீசைல மலையில குடிகொண்டிருக்கிறாராம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுக்கு ஸ்ரீசைல மலைன்னு ரொம்பவே பிடிக்குமா. எப்படி அருணாச்சலேஸ்வரரை ரமண பகவானுக்கு பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமான ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுக்கு பிடிக்கும். அதனால்தான் அவர் சிவானந்த லஹரின்னு 100 ஸ்லோகங்கள் பண்ணார். அதுல ஒரு ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை தான் நம்ம பார்த்தோம். எங்கேயும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பரம்பொருளான அந்த பரமேஸ்வரன் ஸ்ரீசைலத்திலையும் வீற்றிருக்கான். தேவர்களை காக்கும் பொருட்டாக அந்த ஆசையோடு அந்த மலையில் இருக்கக்கூடிய அவன் இருக்கானே, அவன் பிரமராம்பிகைங்கக்கூடிய அம்பாளுடைய மணாளனா இருக்கான. அங்க பிரமராம்பிகைன்னு அம்பாளுக்கு பேரு. பிரமராம்பிகைன்னு அம்பாள் வண்டு ரூபமாக அவனையே சுத்தி சுற்றி வராராம். அந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கக்கூடிய மல்லிகார்ஜுன சுவாமியவே சுத்தி சுத்தி வராலாம். அப்பேற்பட்ட சிவபெருமான் அடிக்கடி என் முன்னாலே தோன்றி என்னுடைய மனத்தாமரையில விளையாடி மகிழணும் அப்படிங்கிறார். அவர் எப்பேற்பட்டவர், ஏன் அப்படி கேட்கிறார், நிஜமா செய்வாரா அப்படின்னா, அண்டிய அடியார்க்கு அருள் தரும் அமுதே என்று செய் வணங்கும் ஏதமில் அரசே தொண்டு செய்து உனை தொழுது மகிழ்ந்தேன் வண்டாய் வந்தன் உளமலர் புகவேன.
நீ வண்டாக வந்து என்னுடைய உள்ளத்துல புகுந்து அங்கே இருந்து அந்த பக்தி தேனை நீ பருக வேண்டும் என்பதற்காக தொண்டு செய்து உன்னை தொழுது மகிழ்ந்தேன். உனக்கு சேவை பண்ணி எப்படிலாம் சேவை பண்ணேன் நானு? மலர் தொடுத்த மகிழ்வோடு மாலையாக கரம் சுட்ட நலமளிக்கும் மாலையத்தே நடந்தே என் கால் செல்ல. இப்படி கால் வந்து உன்னுடைய கோயிலுக்கு போகும்படியாக மலர்களை எல்லாம் தொடுத்த கைகள் கொடுக்க, என்னுடைய நாசியான உன்னுடைய பத மலரை நுகர்ந்திருக்க, என்னுடைய கண்களானது உன்னையே என்றென்றும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டு இருக்க, என்னுடைய காதுகளானது எப்போதும் உன்னுடைய திருப்புகழையே கேட்டுக்கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்க, கருவிழிகளின் வதனம் கண்டென்றும் கழித்திருக்க, இரு செவியும் நின் புகழை இனிமையுடன் கேட்டிருக்க, பெருமை பெரு நின் புகழை பேசியே என் நாவிருக்க, திருவடியில் சிரமென்றும் தடனிட்டு தாழ்ந்திருக்க, மலர் தொடுத்த மகிழ்வோடு மாலையாக கரம் சூட்ட நலமளிக்கும் ஆலயத்தை நடந்தே என் கால் செல்ல, பல காலம் நினைந்துன்னை பணிந்தே என் மனமிருக்க, உலகினிலே உன்னதடியார் உறவினை யான் பெற்றிருக்க. உன்னுடைய அன்பர்கள் கூட்டத்திலே நான் என்றென்றும் இருக்கணும். என்னைக்கு நான் என்னுடைய கண்ணீரே உனக்கு திருமஞ்சனமா இருக்கணும். என்னுடைய உணவே உனக்கு அமுதமாக படைத்ததாக நைவேத்தியமாக இருக்க வேண்டும். நீ என்றென்றும் என் பக்கத்திலே இருக்கணும். நாசி உந்தன் பதமலரை நுகரும் அருள் அடைந்திருக்க, ஆசி கூறி நீ அந்த அருகினிலே அமர்ந்திருக்க, மாசில்லாத நான் உந்தன் மலரடிகள் பணிந்திருக்க, என்னன்னைக்கு நீ என் பக்கத்திலே இருக்கணும். நான் உன்னுடைய திருவடிகளையே பிடித்துக் கொண்டிருக்கணும். இந்த ஒரு நிலை மாறாத ஒரு நல்ல வரத்தை எனக்கு மாசில்லாத வரந்தன்னை அளித்திடுவா மகேஷா நீ அப்படிங்கிற. மகேஸ்வரனே, இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வரத்தை நீ எனக்கு கொடுன்னு ஒரு கவிஞர் கேட்கிறார். அது மாதிரி நாமளும் வந்து சுலபமான வழியை நமக்கு வகுத்து கொடுத்திருக்கூடிய ரமண பகவானுடைய வழியிலே கேட்டு, ஞமிரு போல் நீயும் மலந்திலை என்றே நேர் நின்றனையன் அருணாச்சலா, அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அறிவு சுடராகிய ஞான சூரியனாக விளங்கக்கூடிய என்னுடைய அருணாச்சலா, நான் இன்னும் மலராத மொட்டாகவே இருக்கிறதுனால அதுல இருக்கக்கூடிய அது எப்ப வீரியம் அதனுடைய தேனை எப்ப உண்ணலாம் காத்து கொண்டிருக்கிற வண்டினை போல, ஆண் வண்டு போல நீயும் என்னுடைய எதிரிலே காத்து கொண்டிருக்கிறாய். நீ காத்துக்கொண்டு இருப்பது எனக்கு ரொம்ப வித்தையாக இருக்கிறதுன்னு சொல்றார். இந்த மாதிரி நிலையில அவர் நம்மளை தேடி வர மாதிரி நம்ம அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கோமா? இல்ல, நாம தான் அவரை தேடி போனோம். நாம வண்டா மாதிரி அவரை மலரா நினைச்சுண்டு மலர் திருவடியை நாடி நாமும் சென்று வழிபடுவோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பிற்காலத்துல காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பெரியவாளுக்கு முன்னால 66வது பீடாதிபதிகளா ஞான குருவாவும் அந்த லட்சுமிகாந்தன் தான் பிற்காலத்துல வரப்போறார். அப்படி அவர் குருவா வந்து தனக்கு மந்திரோபதேசம் எல்லாம் பண்ணி தனக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலைனாலும் பூர்வாசிரமத்திலேயே அண்ணாங்கிற முறையில அவர்கிட்டேருந்து ஏதோ சிலதெல்லாம் கத்துன்னு இருக்கேன். அதுல முக்கியமா நான் கத்துனது குட்டிக்கிறது எப்படின்னு கத்துனேன். நாம சுக்லாம்பரதன விஷ்ணு அப்படின்லாம் குட்டிக்கிறோம், பிள்ளையாருக்கெல்லாம் குட்டிக்கிறோம். குட்டின்டா நம்ம தலைக்கு வலிக்க போறதோ அப்படின்னு தான் குட்டிப்போம். அந்த லட்சுமிகாந்தன் எப்படி குட்டிப்பறான்னு, அவர் குட்டின்டாக்க பக்கத்துல இருக்கிறவாளுக்கு நங்கு நங்குன்னு சத்தம் கேட்குமா. பெரியவா சொல்றா ராகணபதி என்னாட்ட. சோ அப்ப அவர்கிட்டேந்து கத்துனே குட்டின்டாக்க அப்படி சத்தம் வர அளவுக்கு குத்திக்கணும் அப்படின்னு. பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். பெரியவா 90 வயசுலயும் விநாயக சதுர்த்தி எல்லாம் பூஜை பண்றதே அந்த பிள்ளையாருக்கு குட்டிக்கிறது, அந்த தண்டத்தை எடுக்குன்னு தோப்பு கர்ணம் போடுறது. தோப்பு கர்ணம் போடுறதுன்னா நாம எப்படியோ சும்மா கை காலெல்லாம் ஆட்டுறோம். ஒரு முட்டி கீழே இடிக்க, உடனே ஏந்துண்டு இன்னொரு முட்டி கீழே இடிக்க, திருப்பி ஏந்துண்டு இத மாதிரி போடணும். இந்த 2 கையும் எப்படி காதை பிடிச்சிண்டு ஒவ்வொரு முட்டியா கீழே பூமியில பட்டு பட்டு மேல தூக்கணும். அப்படி பூமியில இடிக்கிறது டங்கு டங்குன்னு சத்தம் வராப்புல இடிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. பெரியவா 90 வயசுக்கெல்லாம் பிள்ளையார் சோயத்துல பிள்ளையாருக்கு முன்னால தோப்பு கர்ணம் போட்டாலும் இப்படியே போடுவா. 16 தோப்பு கர்ணம் போடுறது இதெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பார்த்து எல்லாரும் கத்துக்க வேண்டியது. ஏன்னா ஆச்சாரியன் குரு குரு அப்படின்னா இதை பண்ணுங்கோ அதை பண்ணுங்கோ, சாஸ்திரம் இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படி சொல்லியிருக்கு அதை பண்ணுங்கன்னு சொன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. தான் முதல்ல பண்ணி காமிக்கணும் இல்லையோ.
அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஸ்பெஷாலிட்டி. எல்லாமே அவ வாயை திறந்து சொன்னதை விட பண்ணி பண்ணி காமிச்சதுதான். அதை பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பேருக்கோ எத்தனையோ பேருக்கு பல விஷயங்கள் மறக்க முடியாத ஏறி இருக்கு. அவ லைஃபே பல விதத்துல நல்ல வழியில திரும்பின்னு இருக்கு. அது பெரியவாள்கிட்ட ஒரு சிறப்பு. அப்படி எல்லாம் கத்துண்டு வர பெரியவா இந்த அண்ணாவான லக்ஷ்மிகாந்தன்ட்டேந்து பெரியமா பிள்ளை அந்த அண்ணாட்டேந்து கத்துண்டதா சிலதெல்லாம் சொல்றா. திண்டிவனத்துல பெரியவா இருக்கா. பெரியவாளுக்கு உபநயனமானோன்னு பெருமுக்கல்ல அந்த காலத்துல காமகோடி பீடாதிபதிகளா இருந்த 66வது ஆச்சாரியாள்கிட்ட அழிச்சுன்னு போனா அப்படின்னு சொன்னோம். அப்பா தரிசனம் பண்ணி வச்சான்னு. இந்த குழந்தை சுவாமிநாதன் உபநயனமாகி வந்து தரிசனம் பண்ணி வந்தோடனே அந்த 66வது ஆச்சாரியால் இந்த குழந்தை சுவாமிநாதனை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சின்றார் போல இருக்கு. இது வந்திருக்கிறது எந்த சுவாமிநாதன் அப்படின்னு தெரிஞ்சின்றாரோ என்னமோ தெரியல. இந்த குழந்தைகிட்ட ரொம்ப பிரியமா பேசிந்தார். மணிக்கணக்கா இந்த குழந்தையோட அளவிலாவிந்தார். இது எப்படி இருந்ததுன்னா மடத்துல இருக்கிறவர்களும் ஆச்சரியமா இருந்தது. அவரோ வயசுல பெரியவர், ஆசிரமத்துல சன்னியாசி. இந்த குழந்தைக்கும் அவருக்கும் என்ன அவ்வளவு ஒரு அந்யோன்யம், அப்படி பிரியம் ஒழுக இந்த குழந்தையோட பேசிட்டு இருக்கு. இந்த குழந்தையும் அவருக்கு ஈடு கொடுத்து பேசிட்டு இருக்கு. ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு வயசானவ என்ன விஷயம் எத்தனை மிஞ்சி மிஞ்சி போனா பேச முடியும், ஆனா மணிக்கணக்கா பேசிட்டு இருக்காளே அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அந்த ஆச்சாரியர்கள் இந்த சுவாமிநாதன்ட்டு பிரியத்தை காமிச்சிருந்தார். அதே மாதிரி அப்பாட்டையும் சொல்லியிருந்தார், அடிக்கடி குழந்தை சுவாமிநாதனும் மடத்துக்கு அழிச்சுன்னு வாப்பா அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தார். அதுபடியே சுவாமிநாதனும் அடிக்கடி மடத்துக்கு அப்பா அழிச்சுன்னு போயிருந்தார். அப்படி அழிச்சுன்னு போயிட்டு வரத்தே இந்த பெருமுக்கல்ல பார்த்தா இல்லையா சாதுர்மாசம் எல்லாம் முடிஞ்சு கொடுத்தோம். அந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சோன்னு அந்த ஆச்சாரியர்கள் அந்த ஊரை விட்டு அடுத்தது சாரம்ங்கிற ஊருக்கு போனா யாத்திரையில. இந்த சாரத்துல அந்த ஆச்சாரியர்கள் போய் இருக்கா அடுத்த கேம்ப் அப்படின்னு சுவாமிநாதனுக்கு தெரிஞ்சுது. தெரிஞ்சா என்னமோ தெரியல, இந்த குருவை பார்த்ததுலேருந்து இந்த குழந்தைக்கு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு தப்பு. அவரோடயே போய் இருந்துட்டா தேவையில்லைன்னு தோணித்தோ என்னமோ தெரியல. இல்ல அவரை பார்த்துட்டே இருந்தா தேவையில்லை, அவரோடயே இருந்தா தேவையில்லை அப்படின்னு தோணித்தோ என்னமோ. குருவுக்கும் அப்படிதான் இருந்திருக்குன்னு தெரியுது. இந்த குழந்தைக்கும் அப்படியே இருந்திருக்கு. 12-13 வயசு குழந்தைக்கும் அப்படி இருந்ததுனால அந்த தாபம் போல இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு வடிகாரத்தால 4-4:30 மணி இருக்கும். பாயில படுத்திருந்த குழந்தை சுவாமிநாதன் ஏந்துண்டா. எல்லாரும் வீட்டுல தூங்கின்னு இருக்கா. நேரம் என்ன பண்ணினா தன்னோட கிளாஸ்மேட்டான கிருஷ்ணசாமி வீட்டுக்கு போனான். அந்த கிருஷ்ணசாமி வீட்டுல போனா அவன் தூங்கின்னு இருக்கான். எல்லாரும் அவளும் வீட்டுல எல்லாரும் தூங்கின்னு இருக்கா. அந்த கிருஷ்ணசுவாமியை போய் தட்டி எழுப்பினான். என்னோட வா வான்னு கூப்பிட்டான். கூப்பிட்டா அவருக்கு தூக்க கலக்கம், அதனால வரல அப்படின்னு அங்கேயே எழுந்திருக்கவே இல்லை. அவரை எழுப்பவே முடியல. அவர் ரெண்டு கொடுக்கல, அசைஞ்சு கொடுக்கல. அதனால அவரை எழுப்ப முடியலன்னு பக்கத்துல படுத்திருந்தான். இந்த கிருஷ்ணசுவாமியோட அத்தை புள்ள ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு பையன். அந்த பையனை தட்டி எழுப்பினான். அந்த பையன் ஏந்துனான். ஏந்துனோன்னு சத்தம் போடாத என்னோட வா அப்படின்னு அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டான். அந்த குழந்தைக்கு கேட்கணும்னு தோணல போல இருக்கு. இந்த இருட்டு வேளையில வெடிகாரத்துல வந்து கூப்பிடுறியே, எங்க கூப்பிடுறே, ஒன்னும் கேட்கல. உடனே அந்த குழந்தையும் வெளியில வந்துடுத்து. உடனே சொன்னா, வா நம்ம 2 பேரும் இன்னும் ஆச்சாரியால பார்க்கணும் போல இருக்கு, அங்க போகலாம் அப்படின்ட்டு 2 பேரும் நடைய கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா கையில காசு கிடையாது, கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. 2 பேரும் சாரத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா பெருமுக்களுக்கு அழிச்சுன்னு போயிருக்காளே, அதுக்கு அடுத்து சாரம் அப்படின்னு தெரியும். சாரத்துல இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சது. நடந்து போறா திண்டிவனத்திலேருந்து சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு 5-6 கிலோமீட்டருக்கு மேலேயே இருக்கும். நடந்து போயின்னு இருக்க 2 குழந்தையும் பொழுது விடிஞ்சு கொடுத்து பொலவலன்னு காலோ வலிக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. அப்படியெல்லாம் பழக்கம் இல்லையா, வலிக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. எப்போ ஆச்சாரியால கண்டுபிடிக்க போறோம், ஏதோ பார்க்கணுங்கிற ஒரு உத்வேகத்துல என்னமோ உந்த வீட்டுல அப்பா அம்மாட்ட கூட சொல்லணும்னு தோணல, கிளம்பி வந்தாச்சு. ஆனா இப்ப நடந்து போறத பார்த்தா கஷ்டமா இருக்கு. எப்படியும் பாத்துறதுன்னு ஒரு தீர்மானம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோஜனை பண்ணி 2 குழந்தைகளும் பேசிட்டே போறதே ஒரு வண்டி போச்சு முன்னால. ஒரு மாட்டு வண்டி போனோன்னு அப்பாடா அப்படின்ட்டு அந்த வண்டி கிட்ட போய் அதுல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் கம்பீரமா. அவர்கிட்ட சொன்னார், மாமா நாங்க ஆச்சாரியால பார்க்க போனோம், அதனால இந்த வண்டியில ஏத்துங்கோ அப்படின்னு. அப்புறம்தான் தெரிஞ்சது இந்த வண்டி மடத்து வண்டின்னு. அதை விட இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் ஆச்சரியம் என்னன்னா, அந்த வண்டிக்கு முன்னால மேனாவும் போயிட்டு இருக்கு. இந்த வண்டி மட்டும் போகல, இங்க பின்னாலேருந்து பார்க்கறதே முதல்ல வண்டி தான் தெரிஞ்சது. வண்டி கிட்ட போனா முன்னால மேனா போறது. அந்த மேனால தான் ஆச்சாரியால் போயிட்டு இருக்கா. சாரத்துல இருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன ஆச்சாரியல் இப்போ
இங்க போயின்னு இருக்காளே அப்படின்னு பார்த்தா என்ன ஆயிடுத்துன்னா, முத நாள் எங்கேயோ பக்கத்துல இருந்த இடத்துக்கு அவ விசிட் பண்ணியிருக்கா போல இருக்கு. அங்க போயிட்டு அங்க விஜயம் பண்ணிட்டு காலங்காலத்தால எழுந்து இவ சாரத்துக்கு திருப்பி சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை எல்லாம் இருக்கேன்னு கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கா. அந்த சமயத்துலதான் இந்த குழந்தைகளும் பேருக்கு. குழந்தைகளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ஆச்சாரியாலும் இப்பதான் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. வண்டி, அதனாலதான் இந்த வண்டியும் பின்னால போயிட்டு இருக்கு. அதுல உட்கார்ந்த அவர் பேர் கார்வார் வெங்கட்ராமைன்னு பேர். மடத்துல ஸ்ரீகாரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேனேஜர், முதல் அதிகாரி. அதுக்கப்புறம் கஜான்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவா, கஜானாலாம் பார்த்துக்க கூடியவா, கேஷியர் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய. அடுத்து மூணாவது கார்வார் அப்படிங்கிற இந்த பதவி. இந்த கார்வார் தான் எல்லாத்துக்கும் அங்க ஓவரால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடியவர். அந்த கார்வார் வெங்கட்ராமையர் அப்படிங்கிற அவர் 1900 வருஷத்திலேயே மடத்துல சேர்ந்து பெரியவாளோட பரமகுருவான கலவ பெரியவாளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணினார். பிற்காலத்துல பெரியவா காலத்திலையும் கார்வாரா மடத்துல நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கக்கூடியவர், ரொம்ப நேர்மையானவர். அந்த கார்வார்ட்ட தான், வெங்கட்ராமையிட்ட தான் இந்த 2 குழந்தைகள்ல சுவாமிநாதன் கெஞ்சினா, மாமாமா காலை வலிக்கிறது, நாங்களும் மடத்துக்கு தான் வரோம், என்ன வண்டியில ஏத்திங்கோ, நாங்களும் அங்க வரோம் அப்படின்னு. அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னார், மடத்துக்காராளுக்கு தான் மடத்து வண்டி, அதெல்லாம் ஏறக்கூடாது அப்படின்னு நிர்தாட்சியமா 2 குழந்தைகளையும் ஏத்திக்க மாட்டேன்னு விட்டார். ஏத்திக்க மாட்டேன்னா இந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணும், சண்டையா போட முடியும். உடனே வேற வழி இல்லாத அந்த வண்டியை பிடிச்சுட்டே போச்சு. சாரம் கேம்ப் வந்து கொடுத்து. சாரம் கேம்ப் வந்து இந்த ஆச்சாரியால் மேனாலேருந்து இறங்கி பார்த்தா இந்த 2 குழந்தைகளும் வந்து நிக்கிறது. இந்த பால்வடிகிற முகம் இந்த சுவாமிநாதனை பார்த்தோன்னு ஆச்சாரியர்களுக்கு ஒரே சந்தோஷம் பொங்கிட்டு உடனே உள்ள அழிச்சுன்னு போனார். எப்படி வந்த, ஏது வந்த அப்படின்லாம் கேட்டு நடந்துதான் வந்தோம், எல்லாம் விவரத்தை சொன்னா. அப்புறம்தான் ஆச்சாரியர்களுக்கு தெரிஞ்சு குழந்தைகள் அப்பா அம்மாட்ட கூட சொல்லாத சுவாமிநாதன் கிளம்பி தன்னை பார்க்க வந்துட்டான். இப்படி வந்ததை பார்த்து ஆச்சாரியர்களுக்கு சந்தோஷமாவே இருந்திருக்கும். ஆனாலும் ஒரு பொறுப்பு மடாதிபதியா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணினார், சுவாமிநாதன்ட்ட சொன்னார், வந்ததுதான் வந்த, இன்னும் 2 நாள் இருந்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்ல, குழந்தை சுவாமிநாதன் சொன்னா ஏதோ ஒரு வேகத்துல வந்துட்டான். இப்ப அப்பா அம்மாக்கு அங்க தெரியாத, எங்க போனோம்னு தெரியாது, தவிச்சுன்னு போறாளேன்னு, இல்ல அப்பா அம்மாட்ட சொல்லாத வந்துட்டேன், நான் திரும்பி போகணும் அப்படின்னு ஆச்சாரியார் சொன்ன, கவலைப்படாத, நீங்க வந்திருக்கங்கிற தகவலை நான் மடத்துல ஆளை விட்டு சொல்லி அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்லிடுறேன், இன்னும் நான் 2 நாள் கழிச்சு அனுப்புறேன்னு சொல்றேன், நீங்க என்னோட இருந்துட்டு போ அப்படின்னு. ஆச்சாரியர் அப்படி சொன்னப்புறம் என்ன பண்ண முடியும், குழந்தைகள் அங்க இருந்தான் சுவாமிநாதன். எதுக்கு அப்படி 2 நாள் வச்சுன்னு சீராட்டினர், காரணம் இருக்கு போல இருக்கு. பின்னால இந்த சுவாமிநாதனை சிஷ்யனா வச்சுண்டு தான் சேர்ந்து அவரோட இருக்க போறதில்ல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுனால போல இருக்கு. இப்பவானும் 2 நாளான அந்த குழந்தையோட உறவாடலாமே அப்படின்னு வச்சிருந்தார் போல இருக்கு. அப்படி சாரத்துல 2 நாள் குழந்தை இருக்கு. இங்க என்ன ஆயிடுத்துன்னா, வெடிகார்த்தால சுவாமிநாதன் ஏந்துன்னு வந்துட்டான் இல்லையா, காலங்காலத்தால அம்மா மகாலட்சுமி அம்மா ஏந்துண்டா. ஏந்துன்னு பார்த்தா பாயில படுத்திருந்த குழந்தை சுவாமிநாதனை காணும். உடனே அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகிட்ட சொன்னா, குழந்தை எங்கன்னு தெரியல, பாயில படுத்து இந்த குழந்தைய காணுமே, எங்க இருக்கான்னு பாருங்க. அப்பா சொன்னார், படிப்புல இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள குழந்தையா இருக்கிறதுனால குழந்தை எங்க போகணும் ஒரு ஒருத்தரோட நடவடிக்கையிலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணசுவாமின்னு சொன்னோம், அவாத்துக்கு போயிருக்கும் ஏதானும் படிக்கிறதுக்கு, அதனால அங்க போய் வேணா பார்க்கலான்னு. போய் பாருங்க. அங்க போனா என்ன அப்படின்னா, அந்த வீட்லயும் இப்பதானே எல்லாரும் தூங்கி இருந்துருக்கா, கிருஷ்ணசுவாமி இருக்கான், ஆனா பக்கத்துல படுத்திருந்த ராமகிருஷ்ணனை காணும். இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி சந்தேகம் வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. இந்த வீட்டுல சுவாமிநாதனை காணும், அந்த வீட்டுல போய் தேடிட்டு போனாக்க அங்க ஒரு குழந்தைய காணும், இப்ப 2 குழந்தைய எங்க காணுமேன்னு எல்லாரும் உடனே ஒரு மாதிரி பீதி வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து, கிடுன்னு தேட ஆரம்பிச்சுட்டா. அந்த ஊர்ல எல்லா இடமும் தேடி பார்த்தாச்சு, குழந்தைகள் 2 எங்க இருக்குன்னு வேற போர்ட்ஸ் தெரியல. அப்பா அம்மாக்கு சாப்பாடு இறங்கல, தூக்கம் வரல. என்ன செல்ல குழந்தையாச்சே, அம்மா சிதம்பரத்துல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனோடனே என்ன நினைச்சுட்டா, இனிமே இந்த குழந்தைய ஒரு நிமிஷம் கூட பிரிஞ்சு இருக்க மாட்டேன், தனியா விட மாட்டேன் அப்படின்லாம் தானே நினைச்சுட்டா. ஆனா இப்படி ஆயிடுத்தே அப்படின்னு ஒரே கவலை, அழ ஆரம்பிச்சுட்டா. என்ன ஏதுன்னே தகவல் தெரியாத இருக்கிறதே ஒரு வாசல்ல வண்டி வந்து நின்னுது. வண்டியிலேருந்து வந்தா, இதான சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி வீடு, ஆமா அப்படின்னு. நான் மடத்திலேருந்து வரோம் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகள் 2 பேரும் அங்க வந்திருக்காளாம் சாரம் கேம்புக்கு. ஆச்சாரியால் சொல்லிட்டு வரச்சுனா, சொல்லாத வந்துட்டாளாம் வீட்டுல, குழந்தைகள் அங்கதான் வந்திருக்கு, நீங்க பயப்பட வேண்டாம், இன்னும் 2-3 நாள் வச்சுன்னுட்டு குழந்தைகளை அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்ல சொன்னா அப்படின்னு. இப்பதான் போன உசிறு திரும்பி வந்தாப்புல மகாலட்சுமி அம்மாக்கும் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கும்
நிம்மதி அடைஞ்சா. குழந்தை எங்கேயோ காணா போயிடல, நம்ம இனிமே பார்க்க போறோமா இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிருந்தது போக எங்கேயோ மடத்துக்கு தான் போயிருக்கு, நல்ல இடத்துக்கு தான் போயிருக்கு, ஆச்சாரியாலும் பொறுப்பா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காளே அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டா. 2 நாள் கழிச்சு குழந்தை சுவாமிநாதனை வண்டியிலேயே அனுப்பிச்சு வச்சா. அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, இங்கேருந்து போறதே கார்வார் ஏத்திக்க மாட்டேன்ட்டு, மடத்துக்காராளுக்கு தான் மடத்து வண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகளன் அப்படின்னு கூட பார்க்கல, நிர்தாட்சியம் ஏத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா அவ்வளவு நேர்மையா இருந்திருக்கா. அப்படி ஒரு சிவ சொத்து, அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும், யாரா இருந்தாலும் எந்த ஒரு காலத்திலையும் ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணிடப்படாது அப்படிங்கிறதுல எல்லாரும் லட்சியமா இருந்ததுனால, நேர்மையா இருந்ததுனால குழந்தைகள்னு கூட பார்க்கல, அவர் ஏத்திக்கல. ஆனா ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணார், அந்த குழந்தைகளை இந்த வண்டியிலேயே ஏத்தி அனுப்பிச்சார். அவர் மட்டும் ஏத்தி அனுப்பிச்சார், அவருக்கு அந்த நியதி இல்லையான்னார். அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டார் போல இருக்கு, இந்த மடமே இந்த குழந்தைகிட்ட தான் கொடுக்கறதுன்னு அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கார் போல இருக்கு. அப்புறம் வண்டி என்ன இல்ல மாடு என்ன எதுவா இருந்தாலும் இந்த குழந்தைக்கு தானே. அப்படி வண்டியில ஏத்தி அனுப்பிச்சா இந்த குழந்தை வீட்டுல இறங்கி வீட்டுக்கு வந்தா அப்பாவுக்கு ரொம்ப கவலை வந்துடுது. குழந்தை தான் காணா போன குழந்தை கிடைச்சிடுத்தோ இல்லையோ, இப்ப சந்தோஷம் அடைய வேண்டியதானே. சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு கவலை வந்துடுத்து. என்ன சொல்லாத கொள்ளாத குழந்தை வீட்டை விட்டு போறது, அதுவும் மடத்துக்கு போறதே அப்படின்னு. காரணம், அந்த காலத்துல குழந்தையெல்லாம் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாத, வீட்டுல இருக்கிற பெரியவாளுக்கு தெரியாத, அவளுக்கு ஒரு தனியா ஒரு பிரைவசின்னு கிடையாது, ரகசியம்னு கிடையாது, எந்த காரியமும் செய்ய மாட்டா. எதுவா இருந்தாலும் அவளுக்கு தெரிஞ்சுதான் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால அதை மீறி இந்த குழந்தைகள் சொல்லாத கூட மடத்துக்கு போயிடுது. போன இடம் மடம்னா கூட சொல்லாத போனது தப்பு தானே. அதனால அப்பாவுக்கு கவலை வந்துடுத்து. என்ன பண்ணினார், இவன் குழந்தை சுவாமிநாதன் ஜாதகத்தை எடுத்துட்டார். முதல்லயே சொன்னேனே, ராமகிருஷ்ணன்கிற பையனை அழிச்சுன்னு போயிருக்காரு. அவர் அந்த கிருஷ்ணசுவாமி வீட்டுல இருந்தார் அப்படின்னு. அந்த கிருஷ்ணசுவாமி சுவாமிநாதனோட கிளாஸ்மேட்னு சொன்னோம். அந்த கிருஷ்ணசுவாமியோட அப்பா வெங்கட்ராமையான்னு பேரு. அவர் திண்டிவனத்துல பெரிய பிரபலமான வக்கீல். அவர் வக்கீலோட இல்ல, ஜோசியத்துல ரொம்ப கரகண்டவர், பல சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சவர், ரொம்ப பெரிய வித்வான். இவர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கு ஃப்ரெண்டு. அப்பாவும் ஃப்ரெண்டு, பிள்ளையும் ஃப்ரெண்டு. அதனால என்ன பண்ணினார், சுவாமிநாதனோட ஜாதகத்தை எடுத்துன்னு நேர வெங்கட்ராமையாட்ட போனார் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி. ஜாதகத்தை கொடுத்தார். வெங்கட்ராமா, இந்த புள்ள ஜாதகம், இதை பாரு, இவன் ஏதாவது படிச்சு கிடிச்சு உருப்பிடுவனா, முன்னுக்கு வருவனா, நன்னா இருப்பனா பாரு. எனக்கு என்னமோ இவனை நினைச்சா கவலையா இருக்கு, இவனோட நடவடிக்கை எல்லாம் எனக்கு பயமா இருக்கு, அதனால பாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். கொடுத்தோடனே வெங்கட்ராமையா சுவாமிநாதன் ஜாதகத்தை வாங்கி பார்த்தார். வாங்கி பார்த்தவர் அப்படியே விக்கிச்சு போன ஸ்டன் ஆகி அசந்து போய் உட்கார்ந்துட்டு. ஏன், பரமேஸ்வரனோட ஜாதகத்தை ஒரு நல்ல ஜோசியம் தெரிஞ்ச ஜோதிஷர் வாங்கி பார்த்தார்னா உறைஞ்சு போகாத, அசந்து போகாத வேற என்ன பண்ண முடியும். பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுது இது ஏதோ சாதாரண மனுஷ பிறவி இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அப்புறம் அவர் ஜோதிஷ ரீதியா என்னென்னலாம் பார்க்கணுமோ எல்லாத்தையும் பார்த்தார். அவருக்கு ஓரளவுக்கு தீர்மானமாவே தெரிஞ்சுடுத்து இது ஏதோ அமானுஷ்ய பிறவி அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணார், பலன் கேட்டுன்னு அப்பா நிக்கிறாரு, இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், தேர்வுனா தேரமாட்டானான்னு சொல்லுன்னு. உடனே அவருக்கு ஏதாவது பதில் சொல்லணுமே. உடனே சொன்னார், இங்க பாரு சுப்பிரமணியா, உங்ககிட்ட ஒன்னு சொல்றேன், இந்த குழந்தையோட ஜாதக அமைப்பை பார்த்தா நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷாளுக்கெல்லாம் வீட்டுல பிறக்கிற குழந்தையா தெரியலப்பா அப்படின்னு. அதனால இவனை பத்தி கவலைப்படுறத இதோட விட்டுரும். நீ யோக ஜாதகமா இருக்குமான்னு கேட்கிற, நன்னா இருப்பனான்லாம் கேட்கிற. இவன் பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்க போறான். ராஜாக்களுக்கு உண்டான யோகம் என்னமோ அதெல்லாம் இவனுக்கு இருக்கு, அந்த அமைப்பெல்லாம் அப்படி இருக்கு. அதனால நீ இவனை பத்தி கவலைப்படுறத விட்டுடும். இது மாதிரி குழந்தைகள்லாம் நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷா வீட்டுலாம் பிறக்கப்பல எனக்கு தெரியல, அப்படி ஒரு மானுஷ்யமான ஜாதகமா இருக்கு, இவனை பத்தி கவலையை விட்டுடும் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னார். இதுக்கு மேல சொல்ல விடல போல இருக்கு. அதுதான் தேவ ரகசியம்ங்கிறது. அம்பாளுக்கு ஒரு நாமா திரோதானகரீஸ்வரி அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல ஒரு நாமா வருது. திரோதானம் அப்படின்னா மறைக்கிறது, திரை போட்டு மறைக்கிறது. என்ன திரைனர், மாயத்திரை அப்படின்னு பேர். ஏன் இந்த மாயத்திரையை போடணும்னா, அந்த திரையை போட்டாதான் நாடகமே நடக்கும். எந்த ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னாலும் அதுக்கு ஒரு திரை வேண்டிருக்கு. இந்த திரை இருந்தால் வேடிக்கை என்னன்னு, அந்த சினிமா காமிக்கிறதும் திரையில தான், அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயும் மறைக்கிறதும் திரை தான், ஆனப்புறமும் திரை தான். எல்லாம் இந்த திரைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ரோலா இருக்கு.
ஆனா அம்பாள் என்ன பண்ண, இந்த சிருஷ்டியில உலகத்துல இப்ப ஏற்பட்ட அண்டச்சராச்சரங்களை படைச்சு அதுல இத்தனை ஜீவராசிகளை படைச்சு எவ்வளவு இத்தனை விதமான குணங்கள்லாம் படைச்சு இவ்வளவு ருச்சிகள்லாம் படைச்சு என்னென்னலாம் நடக்கிறது, எத்தனை வேடிக்கை நடக்கிறது உலகத்துல, நல்லதும் நடக்கிறது கெட்டதும் நடக்கிறது, எவ்வளவோ விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இது அத்தனையும் அம்பாளுக்கு லீல விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்றா. அந்த விளையாட்டெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா, இத்தனை காரியம் நடக்கணும்னா அந்த மாயைங்கிற தரை இருந்தால்தான். இந்த மாயைன்னா அஜ்ஞானம்னு பேரு. நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு அந்த அஜ்ஞானம்ங்கிற மாயத்தரை இருக்கு. தியாக பிரம்மம் பாடுறாரே திருப்பதியில பெருமாளை பார்த்து எப்படி பாடின, தெரதீயகராதா நாலோனி அப்படிங்கிற. தெரதீயகராதானா அவ கதையில சொல்றா, ஐயர்வாள் அங்க திருப்பதிக்கு போயிருக்கிறதே பெருமாள்கிட்ட திரை போட்டுருந்தது, ரொம்ப நேரம் காத்திருந்து நல்லா திரையை திறக்கப்படாதான்னு பாடினார் அப்படின்னு. அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா அந்த பாட்டிலேயே தெரியுது, நாலோனி அப்படிங்கிற இந்த திரையை விளக்கப்படாதா எனக்குள்ள இருக்கிற அது என்ன மதமத்சரமணும், அகங்காரம், ஈகோ அப்படிங்கிற மாயம் எல்லாம் எனக்குள்ள பொந்துன்னு இருக்கே, அந்த திரையை விளக்கு. அந்த திரை விலகினாதான் ஒன்ன பார்க்க முடியும். ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்கிற உள்ளுக்குள்ள அந்தரியாமையா இருக்கிற ஒன்ன உணரணும்னா இந்த மாயத்திரையெல்லாம் போகணும். இதைத்தான் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது. இந்த அஜ்ஞானம்ங்கிற திரையை போடுறதும் அவதான் திரோதானகரீஸ்வரி. ஆனால் இந்த திரையை விலக்கி சத்தியத்தை காமிச்சு கொடுத்து ஞான ஒளியை கொடுக்கறதும் அவளேதான் அப்படின்னு என்ன சொல்றதுன்னு சதாசிவ அனுகிரகதா அப்படின்னு சொல்றது. திரையை போடுறதும் அவள்தான், திரையை விளக்குறதும் அவள்தான். ஒரே ஆள் தான் அப்படி பண்ணுவாள். ஆமாம், நாமளே தான் வீட்டையும் பூட்டின்னு போறோம், நாமளே தான் திருப்பி வந்து திறக்கிறோம், நாமளே தான் லைட்டையும் போடுறோம், நாமளே தான் லைட்டையும் அணைக்கிறோம். இப்படி பண்றாப்புலதான் நம்பாலும் பண்ணி இந்த லீலையை பண்ணின்னு இருக்கா. அது மாதிரி அந்த மாயத்திரையில என்ன பண்ணுவோன்னு நம்பாள் எந்தெந்த சமயத்துல என்னென்ன விஷயம் வெளியில வரலாமோ தெரியலாமோ, என்ன நடக்கலாமோ என்ன நடக்கக்கூடாதோ அதுக்கு ஏத்தாப்புலதான் எல்லாமே சூழ்நிலையிலேருந்து எல்லா மூமெண்ட்லாம் இருக்கும். அது மாதிரி இங்கேயும் என்னாச்சுன்னு, அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரில வந்து சுவாமிநாதன் ஜாதகத்தை காமிச்சா கூட அந்த வெங்கட்ராமையா அதுக்கு மேல இது அவதார புருஷன் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்ல முடியுமா வைக்கல. இது என்னமோ நம்ம வீட்டுல பிறக்கிற குழந்தையா தெரியல, ஒரு அமானுஷ்ய ஜாதகமா தெரியுது, இதுக்கு பெரிய யோக ஜாதகமா தெரியுது அப்படி எல்லாம் சொன்னார். இது வெறும் யோக ஜாதகமா என்ன, யோகீஸ்வர ஜாதகம். ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் இந்த பாதத்துலதானே வந்து விழப்போறா, விழுந்துட்டு இருக்கா. அப்பேற்பட்ட ஒரு ஜாதகம். அதை சொல்லாத சொல்ல முடியுமா அவர் பலன் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவர் பார்த்தார், குழந்தை சுவாமிநாதன் அழைச்சின்னு வர சொன்னார். சுவாமிநாதனும் வந்தோன்னு சுவாமிநாதன்கிட்ட சொன்னார் வெங்கட்ராமையா, கொல்லையில போய் கால அலமிண்டு வா, நீ கால அலமிண்டு ஒரு சொம்புல தீர்த்தமும் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொன்னார். இந்த வெங்கட்ராமையா சொன்னபடியே குழந்தை சுவாமிநாதன் அவா விட்டு புழக்கடைக்கு போனார், கால அலமிண்டார், ஒரு சொம்புல தீர்த்தத்தை கொண்டு வந்தார். அந்த குழந்தை கொண்டு வந்து வெங்கட்ராமையாட்ட கொடுத்தோன்னு அந்த குழந்தைய அப்படி மேல உட்காத்தி வச்சார். இந்த வெங்கட்ராமையா அந்த குழந்தை காலில் இந்த தீர்த்தத்தை விட்டு நன்னா அலம்பினர். சுத்தமா கழுவிட்டு தன்னோட மேல் வஸ்திரத்தினால காலை தொடச்சார். தொடச்சுட்டு குழந்தைய காலை நீட்டுன்னர். அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிக்கும் புரியல, குழந்தை சுவாமிநாதனுக்கும் புரியல. ஏன்னா அப்பா வயசுக்காரர் வெங்கட்ராமையா, அவர் என்னடான்னா என்னமோ நம்மள காலை அலமிண்டு வாங்குறார். அது சரி, உடனே தீர்த்தம் கொண்டு வானார். கொண்டு வந்து கொடுத்தா தன்னை மேல உட்காத்தி வச்சு இவர் கீழே உட்காந்துட்டு தன்னோட காலை அலம்பி வஸ்திரத்தால தொடச்சு காலையை நீட்டுன்னா வயசுல பெரியவாளுக்கு முன்னால எப்படி காலை நீட்டுறது, எப்படி ஒரு மரியாதை எல்லாம் இருந்த காலம் அப்படின்லாம் முன்னாலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால குழந்தை சங்கோஜப்பட்டது. காமின்னர் பெரியவா சொல்றா, அது உத்தரவும் கேட்டாகணும். உடனே குழந்தை அப்படி பிஞ்சு பாதத்தை தூக்கி நீட்டினோன்னு இந்த வெங்கட்ராமையா அப்படி உத்து பார்த்தார் பாதத்தை. பார்த்தாரோ இல்லையோ, எதை கண்டாரோ தெரியல, பொல 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 பொலன்னு கண்ணையும் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்படியே பாதத்தை பிடிச்சுன்னு பிசாத இருந்து. அப்படி இருக்கிறதே குழந்தை சுவாமிநாதனுக்கு ஒரு மாதிரி நளியறது சங்கோஜமா இருக்கு. ஏன்னா வயசுல பெரியவர் நம்ம பாதத்தை பிடிச்சுட்டு இருக்காருன்னு. இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு. என்ன குழந்தைய மேல உட்காந்து வச்சு இவர் கீழே உட்காந்து காலை அலம்பி பாதத்தெல்லாம் பிடிச்சிட்டு காலை பிடிச்சிட்டு இருக்காருன்னு. உடனே விடுப்பா வெங்கட்ராமா விடு அப்படின்னு. அப்போ வெங்கட்ராமையா சொன்ன, இன்னைக்கு பிடிச்சாதான் உண்டுன்னு, இந்த பாதத்தை இப்ப பிடிச்சாதான் உண்டு. இந்த பாதத்தை பிடிக்கிறதுக்கு பின்னால கியூல நிக்க போறது. அந்த பாதத்துக்கு பிடிக்கிறதுக்கும் பாத பூஜை பண்றதுக்கும் பாத சமர்ப்பணம் பண்றதுக்கும் பாத தரிசனத்துக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் உலகமே வந்து காத்துன்னு இருக்க போறது. அப்படிங்கிறத சொன்னாப்புல இன்னைக்கு பிடிச்சாதான் உண்டு அப்படின்னு. என்ன பார்த்தோன்னு, இந்த ஜாதகத்தை பார்த்தா இது ஒரு அவதார பிறவி அப்படிங்கிற தெரியுது, ஜோதிஷ ரீதியா தெரிஞ்சுது.
இப்படி ஒரு ஜாதக அமைப்பு உள்ளவாளா இருந்தா அவளுக்கு இந்த வெங்கட்ராமையா ஜோதிஷத்துல மட்டும் கெட்டிக்காரர் இல்ல, ரேக சாஸ்திரங்களையும் நிபுணர். அதுக்கு உண்டானபடி சங்கரேக, சக்கரரேக, தனுர்ரேக, பத்மரேக முதலான ரேகைலாம் இருக்கு, மகர ரேகை அப்படின்லாம் சொல்றா. இதெல்லாம் அவதார புருஷால் காலில் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றா. இன்னைக்கும் பார்த்தோம்னா நம்ம கயாலேருந்து விஷ்ணுபாதம் அப்படின்னு வாங்கிட்டு வரோம். அந்த விஷ்ணுபாதத்துல பார்த்தேன்னா இந்த சங்கு, சக்கரம், தனுசு, மகரம், துவஜம் இதெல்லாம் இருக்கும். ராஜாக்களுக்கு, இன்னும் ஞானிகளுக்கு, அவதார புருஷாளுக்கெல்லாம் என்னென்ன இருக்குமோ அந்த லட்சணத்துக்கு உண்டான ரேகையெல்லாம் அதுல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது இருக்கான்னு பார்த்தார். இத ஜாதகத்தை பார்த்தா அவதார புருஷன்னு தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு உண்டானபடி டேலி ஆகணும். இந்த ரேக சாஸ்திரப்படியும் இதுக்கு அந்த ரேகை எல்லாம் இருக்கணுமேங்கிறதுக்காக தான் கால் அலமின்னு வர சொன்னார். ஏன்னா கால் அழுக்கா இருக்குங்கிறதுனால அலமின்னு வர சொன்னார். ஏன் சொம்புல கொண்டு வர சொல்லி தான் அலமினார். அந்த புழக்கடையிலேருந்து உள்ளுக்குள்ள வரத்துக்குள்ளே தானே அழுக்கு ஒட்டின்னு இருக்கும், அது தெரியாத மறைச்சிடும் ரேகை. அதனாலதான் இவரை உட்காத்தி வச்சு தானே அலம்பி தொடச்சு பார்த்தர். அப்படி குழந்தை சுவாமிநாதன் காலை தூக்கி காமிச்சானோ இல்லையோ எல்லாத்தையும் காமிச்சுட்டாரு போல இருக்கு. அந்த ரேகைகள்லாம் சங்கரேகை, சக்கரரேகை, தனுர்ரேகை, மகர ரேகை, பத்மரேகை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இவர் சொன்னார், இந்த காலம் இன்னைக்கு பிடிச்சாதான் உண்டு, இப்போ பிடிச்சாதான் உண்டு அப்படின்னு. அன்னைக்கு வெங்கட்ராமையா பாதத்தை பூஜை பண்ணி அலம்பி பிடிச்சி ஆரம்பிச்சு வச்சுதான் போல இருக்கு. நல்ல ராசியான கை. அதுக்கப்புறம் 87 வருஷம் உலகம் அந்த பாத சேவைக்கும் அந்த பாத பூஜைக்கும் தான் ஏங்கின்னு இருக்கு. இன்னைக்கும் வீட்டுக்கு வீடு எல்லாரும் என்ன ஏங்குறான்னு, பெரியவா பாதுகா கிடைக்காதா, பெரியவா பாதுகா கிடைக்காதா அப்படின்னு ஏங்குறா. அந்த பாதம் இல்ல, அந்த பாதத்துல போட்டு எடுத்து செருப்பான அந்த பாதுகைக்கே அவ்வளவு பெருமை. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்படை எழுச்சி. ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். ஞானவாள் ஏந்தும் ஐயர் நாதப்பறை அறைமின். மானமான் ஏறுமையர் மானமாயேறுமையர் மதிவெண் குடை கவிமில். ஞானவாள் ஏந்துமையர் நாதப்பறை அறைமில். மானமாயேறுமையர் மதிவெண் குடை கவிமில். ஆன நீற்று கவசம் ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமில்கள். ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமில்கள். ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமில்கள். வானவூர் கொள்வோம் நாம். வானவூர் கொள்வோம் நாம். மாயப்படைவாராமே. தொண்டர்கள் தூசி செல்லே பத்தர்கள் சூழ போகே. தொண்டர்கள் தூசி செல்லே பத்தர்கள் சூழ போகே. ஒன்றிரள் யோகிகளே ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள். தொண்டர்கள் தூசி செல்லேர் பத்தர்கள் சூழ போகேர். ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள். தொண்டர்கள் தூசி செல்லேர் பத்தர்கள் சூழ போகேர். ஒன்றிரள் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள்.
திரள் சித்தர்களே திரள் சித்தர்களே கடை கூழை செல்மில்கள் தின்திரள் சித்தர்களே கடை கூழை செல்மில்கள் அண்டர் நாடாழ்வோம் நாம் அண்டர் நாடாழ்வோம் நாம் அல்லல் படைவாராமே திருச்சிற்றம்பலம். திருவெண்பா. வெய்ய வினை இரண்டும் வெந்தகல மேயுருகே பொய்யும் பொடியாகாது என் செய்கேன் செய்ய திருவார் பெருந்துரையா திருவார் பெருந்துரையான் தேனுந்து சிந்தி மறுவாதிருந்தேன் மனத்து மறுவாதிருந்தேன் மனத்து ஆர்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ ஆர்கோ அரற்றுகோ ஆடுகோ பாடுகோ பார்க்கோ பரம்பரனே என் செய்கேன் தீர்ப்பரிய ஆனந்தமால் ஏற்றும் அத்தல் ஆனந்தமாலேற்றும் அத்தல் பெருந்துரையான் தான் என்பார் ஆரொருவர் தாழ்ந்து செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன் செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கை தொழுதே உய்யும் வகையில் உய்யும் வகையில் உயிர்ப்பறியேன் வையத்து இருந்துரையுள் வேல்மடுத்து எல் சிந்தனைக்கே கோத்தான் பெருந்துரையில் மேயபிரா முன்னை வினை இரண்டும் வேறறுத்து முன்னின்றான் பின்னை பிறப்பறுக்கும் பேராளன் தென்னன் பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணையால்
பேராளல் வரும் துயரம் தீர்க்கும் மருந்து அறையோ அறிவார்க்கு அனைத்துலகும் ஈன்ற மறையோனும் மாலும் மால் கொள்ளும் இறையோன் மால் கொள்ளும் இறையோன் பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் என் நெஞ்சத்தின் நின்று பெருந்துறையுள் மேய பெருமான் பிரியாது இருந்து உறையும் என் நெஞ்சத்து இன்று பித்தென்னை ஏற்றும் பிறப்பறுக்கும் பேச்சு அரிதாம் மத்தமே யாக்கும் வந்து என் மனத்தை அத்தன் பெருந்துரையான் ஆட்கொண்டு பேரருளால் நோக்கும் மருந்து இரவா பேரின்பம் வந்து வாரா வழியருளி வந்தனக்கு மாறின்றே ஆறாமுதாய் அமைந்தன்றே சீரார் பிரித்தன் பெருந்துரையான் என் சிந்தை மேய ஒருத்தன் பெருக்கும் ஒளி யாவர்க்கும் மேலாம் அளவிலாச் சீருடையான் யாவர்க்கும் கீழான் அடியேனை யாவரும் பெற்று அறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கு யாவரும் பெற்று அறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கு என் எம்பெருமான் மற்றறியேன் செய்யும் வகை மூவரும் 33 மற்று ஒழிந்த தேவரும் காணாச் சிவபெருமான் மாயேறி வையகத்தே வந்து இழிந்த வார்கழல்கள் வந்திக்க மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும் இருந்து என்னை ஆண்டான் இணையடியே சிந்தித்து இருந்து இறந்து கொள் நெஞ்சே எல்லாம் தரும் காண் பெருந்துறையின் மேய பெருங்கருணையாளன்
மருந்து உருவாய் என் மனத்தே வந்து இன்பம் பெருக்கி இருள் அகற்றி இன்பம் பெருக்கி இருள் அகற்றி எஞ்ஞான்றும் துன்பம் தொடர்வறுத்து ஜோதியாய் அன்பமைத்து துன்பம் தொடர்வறுத்து ஜோதியாய் அன்பமைத்து சீரார் பெருந்துரையான் சீரார் பெருந்துரையான் என்னுடைய சிந்தையே ஊராக கொண்டான் சீரார் பெருந்துரையான் என்னுடைய சிந்தையே ஊராக கொண்டான் உவந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே
தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாளே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.